બેસો બેસો બેસો. ये सब लोग चारों ओर दर्शन किया क्या? नहीं गए? ऐसे गए नहीं? गए थे। सब लोग गए थे चारों ओर? ऐसे ऐसे गए थे सब? गए थे सब गए थे? दर्शन किए चारों ओर? गए थे ऐसे ऐसे? पूरा जो नए नए आए पहली दफे आए वो सब पूरा नहीं, पूरे घूमे नहीं? पूरा नहीं दर्शन। ऐसा? अच्छा, तो आपको लेट न हो तो तत्वबोध के बाद करेंगे? अगली बार के लिए छोड़ लेट होंगे? हाँ? अगली बार के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना जी। नहीं अभी करो। अगली बार क्या? बाद में करने को बोलते हैं। लेट होंगे क्या? इतना क्या जरूरी है? नहीं, तत्वबोध के बाद कर सकते हैं ना? कर सकते है ना? बराबर? अभी भी लेट नहीं हुआ है। इट्स नेवर टू लेट। अभी भी लेट नहीं हुए हैं। हुए हैं क्या? नहीं। आ गए ना इधर, फिर लेट कैसे? આ લોકો બધા ત્યાં આવી ગયા ને ફોટો પડાવવા મને જવું છે ને એટલે એમાં વાર થઈ. તમારે મોડું થાય છે? તમારે નહીં થતું પણ મામા પ્રભુ થતું હશે. ओम 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 परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चिद घन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति,
महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति। वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण और वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण राउंड 41મો રાઉન્ડ। આ બધા છે ને નિત્ય દર્શન આપો અને ભગવાનના વ્યાપક વાર્ષિક ઉત્સવની પત્રિકા આપો, નિત્ય દર્શન આપો બધાને। काढ़े था ना, अलग काढ़े था ना। हाँ, आलू को आप दिल्ली वाला ना। इसमें सब सार आ जाता है पूरा। गुजराती है लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा किसी से पूछने से, जो गुजराती जानते हैं उसको पूछने से संपूर्ण सार है। दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये भगवान का व्यापक वार्षिक उत्सव 8 उत्सव है। अभी रमण का हो गया, रमण महर्षि, भगवान रमण महर्षि। भगवान के व्यापक वार्षिक उत्सव 8 होते हैं सारे साल में। उसमें सब भाविक आते हैं, फूल ये बढ़ जाता है सब। सुबह 7 बजे से आते हैं तो 2 घंटा ये तत्वबोध भी होता है 9 से 11, और फिर भोजन प्रसाद होता है। सुबह चाय नाश्ता होता है, 9 से 11 तत्वबोध होता है, फिर चाय नाश्ता, फिर भोजन प्रसाद होता है। સૂર્યની પ્રભુ કાંઈ વાત થઈ રસ્તામાં જતા કેવી? અમને એવું કહેતા હતા યોગેશ પ્રભુ, અક્ષેપ થશો ને, અક્ષેપ કીધું ના, પ્રભુની કરુણા છે, અમને ખબર નથી અમારામાં કોણ હોય, હજી કઈ રેલા હોય નીકળી કીધું કરુણા છે, અમે એવું કીધું જતા એવું કીધું। બીજું એમણે શું કીધું? પછી એ કાકા રાતે અમને કહેતા હતા એટલે એમ કે એમની એવું શબ્દ આપ્યો, શું કે એમને એવું શબ્દ આપ્યો કે એમને લાગણી છે, લાગણી કરુણા છે પ્રભુની, પ્રભુની કરુણા છે, કોઈ ભાઈ લટકે ને એમ આટલો લાભ લીધો હોય છતાં દેહાધ્યાસ હોય એટલે પ્રભુને સાબત કરતા હોય। सबको दिया, सब 20 जन को दिया, सबको मिला, दोनों वस्तु मिली। उसमें खोलेंगे हाँ तो उसमें सब आ जाता है, पूरा सार है। और इसको हमेशा पास में रखने का, देखने का, दूसरा कुछ देखने की कहीं भी भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसमें सब आ जाता है। और कोई भी जो गुजराती जानता है उससे पूछ लेने से ईजी है, गुजराती हिंदी समान ही है लगभग, तो मालूम हो जाएगा, है ना। वो पास में ही रखने का इसमें सारा संपूर्ण सार है। दूसरा देखने की कुछ जरूरत नहीं, कहीं किसी को पूछने की, कहीं जाने की कुछ जरूरत नहीं। जहाँ हो वहीं इसको पास में रखो, इसको देखो, इसमें सब आ जाता है, संपूर्ण सार है। समझ में आया? बे वस्तु अभी हाँ क्या गया कीर्तन प्रभु ये 20 जन को निरपेक्ष सत्ता पर, निरपेक्ष और आत्मकथा, ये दोनों दो। रेवू गीता तो गुजराती से ना समझे, इंग्लिश છે અંદર, સમજે તો આપો, ત્રણે આપો તો એ લોકોને કવર આપો, એમાં બધું મૂકી દે। 20 જણને કવર આપો અને ત્રણ આપો, આત્મકથા, રેવુ ગીતા સાર અને એને કહેવાનું કે નિરપેક્ષ પાછળ હિન્દી છે અનુવાદ। इसमें फर्स्ट टाइम जो है इसमें वो उंगली ऊंची करे, 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ ठीक है। जो पहले आएंगे इससे
ये एक ही इनको दिया, आपको दिया, नीरव कहाँ रखा? ये इनको दिया, ये बाकी होगा। ये नित्य दर्शन इनको दो। और भगवान के व्यापक वार्षिकोत्सव की पत्रिका अभी हाँ, तो उसको बाकी वो एक और आए हैं, वो अभी कहाँ है? उनको मिला? अच्छा, भगवान के व्यापक वार्षिक उत्सव का लिस्ट मिला? कहाँ है? हाँ, उसको मिला? ये तो गुजराती है ना? क्या है? हाँ, तो आपो બધાને આપો, 30 ને આપો. અરે 20 અને એક જ કોથળી કરી આપો ને બધું એમાં મૂકી દો. ના, સેટ તો આમાં આ છે, હાથમાં છે, એ મૂકવું પડશે ને. બે વસ્તુ હાથમાં આપીને रमण महर्षि ने जो मैं कौन हूँ वो सार दिया है पूरा अपने आत्म साक्षात्कार का, अपने स्वानुभव का. तो उसमें शॉर्ट में सब आ जाता है, मैं कौन हूँ, वो है माई. वो छोटी पुस्तिका है, वो रोज पढ़ो तो भी उसमें सब आ जाते हैं. सबको दो, 20 को दो. अंदर हिंदी है, गुजराती हिंदी दोनों है. हाँ, थैली दो, सबको दो, 20 को. वो उसमें रख दो. ये सब आइटम इसको लेने की है, इसको बाकी है सब. हाँ, बीजू બધું આવે છે. मैं कौन हूँ, उसको मैं कौन हूँ बाकी है. અત્યારે લઈ લ્યો, બધું લઈ લ્યો. 3 ને 5 6 વસ્તુ છે, 6 વસ્તુ. લીટ લીધું? हाँ, लिस्ट આવી ગઈ. लिस्ट અને એક એમણે બાકી છે मैं कौन हूँ. रमन ये आपको आ गया मैं कौन हूँ. वो पीछे बैठे उसको बाकी होगा. वो पीछे है, उसको 6 वस्तु मिलनी चाहिए. 6 आपको आ गई मैं कौन हूँ? नहीं, छोटी छोटी. हाँ, आ गई. और ये मिली आपको, क्या बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, प्लास्टिक की है सबको. पन्नी मिली ना, उसमें रख दो सब. ये दूसरा क्या है, आत्मकथा दिया, रेमू गीता सार दिया. आत्मकथा दिया सबको. हाँ, वो भी दो सबको. ये व्हीकल में आगे लगा सकते हैं. वो ऐसा उल्टा पकड़ा, वैसा मत पकड़ाओ. पीछे आत्मकथा पीछे है, ऐसे दो सबको. सीधा दो, उल्टा मत दो. हाँ, ऐसा देने का आत्मकथा.
આ લોકો તો મામા પર રોજ ન આવે ને એટલે એમને આપી દેવું પડે ને. उनको दिया आत्मकथा, उनको दिया लाट, वो पीछे आत्मकथा मिला, इनको मिला, इनको मिला। 6 आइटम होनी चाहिए, 6 आइटम सबको। 7 होगी, किसको कम है बोलो। 7 आइटम, 1 2 3 4 7 आइटम, 7 हो गई। जिसको कम है बोलो, सबको 7 आइटम हो गई। 7 गिनो, कौन सी कम है? 7 गिनो, 7 आइटम है, 7 आ गई। एक एक पन्ने में आ जाएंगे सब। आ गया क्या? 7 आइटम आ गई। रमण का मैं कौन हूं में हिंदी में है, वो रोज देख सकते हैं, उसमें भी संपूर्ण सार है। अच्छा, ये दिया वो व्हीकल पे लगाने का, वो मिलके 7 आइटम। हाँ हाँ, देव देव सबको। ये आइटम मिली व्हीकल में लगाने की सबको, सबको आई? हाँ, ये दिखा दे वो, ये आ गया आपको? आया सबको? आया, आ गया। तो 7 आइटम आ गई सबको, 7 आ गए। अच्छा, ठीक है। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 10मो, पेज नंबर 567। पेज नंबर 567, सर्ग 10मो। जनक राजाए करेलो अंतिम निश्चय। आ 10મા સર્ગમાં દ્વારપાળે મધ્યાહન કાર્યો કરવાની વિજ્ઞપ્તિ કર્યા છતાં પણ જનક રાજાએ ચૂપ રહીને પાછો એનો એ વિચાર કર્યો, એ કથા કહેવામાં આવશે। વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, જનક રાજાએ એ પ્રમાણે વિચાર કરતો હતો ત્યાં જેમ સૂર્યના રથની આગળ અરુણ આવે તેમ તેની આગળ એક દ્વારપાળ આવ્યો। દ્વારપાળ બોલ્યો, સઘળી પૃથ્વીને પોતાના હાથ ઉપર વિશ્રાંતિ આપનારા હે મહારાજ, આપ ઉઠો અને રાજરીતિ પ્રમાણે દિવસના કરવાના કાર્યો કરો। આપને સ્નાન કરાવનારી સ્ત્રીઓ ગળાઓમાં પુષ્પોથી, કપૂરથી તથા કેસરાથી સુવાસિત કરેલું જળ ભરીને સ્નાનભૂમિમાં તૈયાર થઈને ઊભી છે અને તેઓ જળના સંબંધને લીધે દેહધારી નદીઓ હોય એવી શોભે છે। આપની સ્નાનભૂમિના તળાવના કિનારાઓમાં કમળોના તથા કલહારોના વનોની અંદર ભ્રમરો ભમ્યા કરે છે અને તેમની પાસે કમળોના નાળોરૂપી રજ્જુઓથી બાંધીને વસ્ત્રોના મંડપો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। સ્નાનને સમયે આપની સેવા કરનારા રાજાઓના ચામરોથી, રથોથી, હાથીઓથી, ઘોડાઓથી અને છત્રોથી એ તળાવના કિનારાઓ ભરાઈ ગયા છે। આપના દેવપૂજાના મંદિરમાં સઘળા પુષ્પોથી ભરપૂર અને અન્નોથી તથા જવારા આદિ ઔષધ્યથી સુવાસિત એવા થાળો, સુશોભિત એવા થાળો નિયમ પ્રમાણે ગોઠવીને
રાખવામાં આવ્યા છે. હે દેવ, જેમને નિત્ય દક્ષિણા આપવામાં આવે છે એવા બ્રાહ્મણો સ્નાન કરીને તથા પવિત્રીઓ પહેરીને સ્નાનના સમયમાં અગમર્ષણ મંત્રોનો જપ કરવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે અને તે આપના પધારવાની જ રાહ જુએ છે. હે પરમેશ્વર, આપની રાણીઓએ ભોજનશાળાને ચંદન આદિના લેપનોથી શીતળ કરી છે અને તેઓ સજ્જ થઈ હાથમાં સુંદર ચામર લઈને આપની રાહ જુએ છે. આપનું મંગલ હો. આપ તરત ઉઠો અને નિત્યનું નિયમિત કાર્ય કરો. મહાત્માઓ પોતાના કાર્યોમાં સમય વિતાવે નહીં. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, એ મોટા દ્વારપાળે એ પ્રમાણે વિજ્ઞપ્તિ કરી, છતાં જનક રાજા તો સંસારની વિચિત્ર સ્થિતિનું આ પ્રમાણે ચિંતન જ કરી રહ્યો. આ રાજ્યને સુખરૂપ માનવામાં આવે છે, પણ તે કેટલુંક છે? હવે મારે આ ક્ષણભંગુર રાજ્યનું પ્રયોજન જ નથી. આ સઘળું માયાના આડંબર જેવું મિથ્યા છે. મારે તો તેને છોડી દઈને વાયુ વિનાના સમુદ્રની જેમ શાંત થઈને એકલું જ રહેવું. આ મારા ખોટા ભોગ સંબંધી વિલાસોથી હવે બસ છે. હું સઘળા કાર્યો ત્યજી દઈને કેવળ સુખમાં જ રહું. હે ચિત્ત, તું આ ભોગોના અભ્યાસરૂપી દુષ્ટ સંભ્રમને છોડી દે, એટલે જન્મ અને જરા આપનારું જળતારૂપી કાદવનું જળ શાંત થાય. હવે ભોગો ભોગવવામાં નહીં, પણ ભોગોનો ત્યાગ કરવામાં તારે ચાતુરી રાખવી જોઈએ. હે ચિત્ત, વિષયોના અભિલાષ તથા વિષયોના ભોગ આદિ જે દશાઓમાં તું ઉત્સાહ ધરે છે તે દશાઓમાંથી મોટું દુઃખ જ તારે ભોગવવું પડશે. હે દુષ્ટ ચિત્ત, તું વારંવાર ઘણા સંકલ્પો કરીને ભોગોના સર્વ પ્રકારોમાં ઘણા લાંબા કાળ સુધી રહ્યું છે, તે છતાં હજી તને તૃપ્તિ થતી નથી. તો હવે તું એ સર્વ તુચ્છ ભોગોની ચિંતા કરવાનું બંધ રાખ અને અવિનાશી તૃપ્તિ મળે એવા આત્માનું તું ચિંતન કર. હે દુષ્ટ ચિત્ત, તું વારંવાર ઘણા સંકલ્પો કરીને ભોગોના સર્વ પ્રકારોમાં ઘણા લાંબા કાળ સુધી રહ્યું છે, તે છતાં હજી તને તૃપ્તિ થતી નથી. તો હવે તું એ સર્વ તુચ્છ ભોગોની ચિંતા કરવાનું બંધ રાખ અને અવિનાશી તૃપ્તિ મળે એવા આત્માનું તું ચિંતન કર. રમણને મેં કોણ જયરામ પ્રભુ નહીં મળ્યું, રમણ જયંતિમાં નહોતા આવ્યા. જનક રાજાએ એ પ્રમાણે ચિંતન કરી ચૂપ જ રહ્યા. પછી ચિત્તની ચપળતા શાંત થવાને લીધે જાણે ચિત્તમાં આલેખેલો હોય તેમ નિશ્ચળ બેઠો રહ્યો. રાજાઓના મનની વૃત્તિને અનુસરવામાં કેળવાયેલો દ્વારપાળ પણ રાજાની મોટાઈને લીધે અને ભયને લીધે ફરીવાર કાંઈ પણ બોલ્યો નહીં. પછી થોડીવાર સ્થિર રહીને જનક રાજા શાંતિયુક્ત મનથી પ્રાણી જીવન વિશે વળી આમ વિચાર કરવા લાગ્યો. આ સંસારમાં કઈ વસ્તુ સારી છે કે તેનું હું પ્રયત્નથી સંપાદન કરું, અને કઈ વસ્તુ નાશ વિનાની છે કે તેમાં હું વિશ્વાસ બાંધું. આ જગતમાં જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે તેમાંની કોઈ પણ વિનાશ વિનાની નથી. માટે ક્રિયાઓ કરવાથી કે ક્રિયાઓ છોડી દેવાથી કઈ સાચી વસ્તુ મળે એમ છે? આ મિથ્યા જ ઉત્પન્ન થયેલો દેહ ક્રિયાઓ કરે તો પણ ભલે અને ક્રિયાઓ ન કરે તો પણ ભલે. હું તો સર્વદા એક સ્થિતિવાળા શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ છું. હું તો સર્વદા એક સ્થિતિવાળા શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ છું. મને ક્રિયા કરવાથી કશી હાનિ થવાની નથી અને ક્રિયાઓ ન કરવાથી કશો લાભ થવાનો નથી. હું નહીં મળેલી વસ્તુની ઈચ્છા નહીં કરું અને મળેલી વસ્તુનો ત્યાગ નહીં કરું. કેવળ મારા સ્વરૂપમાં સ્વસ્થપણાથી રહીશ. કેવળ મારા સ્વરૂપમાં જ સ્વસ્થપણાથી રહીશ. મારે કર્મ કરવાથી કે ન કરવાથી કાંઈ પણ હાનિ કે લાભ નથી. કરવાથી કે ન કરવાથી જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે તે દુઃખમય જ છે અને મિથ્યા જ હોય છે. શાસ્ત્રથી તથા લોકાચારથી પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાઓ કરું અથવા ન કરું તો પણ મને એવી કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા નથી કે તે વસ્તુ લેવા માટે હું પ્રયત્ન કરું. આથી આ દેહ ભલે વ્યવહારના ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલી ચાલતી ક્રિયા કરે, કોઈ પણ ચલન નહીં મળવાથી દેહ સુકાઈ જવાનો સંભવ જ છે.
તો દેહ સુકાવી નાખવાનું પણ મારે આવશ્યક નથી. સમતા પામેલું અને નિષ્કામ થયેલું મન વાસનાઓથી રહિત રહે તો પ્રારબ્ધ કર્મ વડે પ્રાપ્ત કરેલા દેહના ચલન અને અચલન એ બંને ફળમાં સરખા જ છે. કોઈથી પણ પુણ્યનો કે પાપનો ઉદય થાય એમ નથી. કર્મોથી થયેલા ફળોમાં જે કર્તાપણું અને ભોગતાપણું થાય છે તે મનને લીધે જ છે. માટે મન જો શાંત થયું હોય તો કરેલું પણ ન કરેલું થાય છે અને ભોગવેલું પણ નહીં ભોગવેલું થાય છે. જો પુરુષને મનમાં કરતા ભોગતાપણાનો અભિનિવેશ હોય તો જ કર્મો કરતા પુરુષને કરતા ભોગતાપણું પ્રાપ્ત થાય છે. મારું મન તો કરતા ભોગતાપણાના અતિ આગ્રહરૂપી રોગથી રહિત થયું છે અને બુદ્ધિ આત્મપદના દ્રઢ નિશ્ચયવાળી થઈ છે. માટે હું પાપ પુણ્યના ફળ મળવાની શંકાથી થતી તમામ અધીરતાને ત્યજી દઉં છું. સર્ગ 10મો સમાપ્ત. સર્ગ 11મો. જનક રાજાએ ચિત્તને આપેલો બોધ. આ 11મા સર્ગમાં જનક રાજાએ દિવસનું કાર્ય કરી લીધું અને પાછો રાત્રિ વ્યતીત થવાના સમયમાં ઘણા વિચિત્ર વિવેકોથી ચિત્તને બોધ આપ્યો એ કથા કહેવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, તે જનક રાજાએ આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો અને જેમ સૂર્ય અભિમાનથી રહિત રહીને દિવસ કરવાને માટે જ સમુદ્રમાંથી ઉઠે છે તેમ તે અભિમાનથી રહિત રહીને જ રાજરીતિથી પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાઓ કરવા માટે મહેલમાંથી ઉઠ્યો. એ રાજાએ આ મારું ઇષ્ટ છે અને આ મારું અનિષ્ટ છે એવી કલ્પનાઓ કરાવનારી વાસનાઓને ચિત્તમાંથી ત્યજી દીધી અને જાગ્રત અવસ્થામાં પણ સુષુપ્તિવાળા જેવો નિરઅભિમાન રહીને તેણે પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાઓ કરી. જાગ્રત અવસ્થામાં પણ હા. એ રાજાએ આ મારું ઇષ્ટ છે અને આ મારું અનિષ્ટ છે એવી કલ્પનાઓ કરાવનારી વાસનાઓને ચિત્તમાંથી ત્યજી દીધી અને જાગ્રત અવસ્થામાં પણ સુષુપ્તિવાળા જેવો નિરઅભિમાન રહીને તેણે પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાઓ કરી. પૂજ્ય લોકો રાજી રહે એ રીતે એ દિવસની સઘળી ક્રિયાઓને પહોંચી વળીને એ રાજાએ એવી ને એવી ધ્યાનની લીલાથી પોતે એકલાએ તે રાત્રિ વિતાવી. એના મનમાંથી વિષયો સંબંધી ભ્રમણ શાંત થઈ ગયું હતું અને મનને સમાહિત કરીને તે રહ્યો હતો. પછી એ રાત્રિ વીતી જવા આવી તે સમયે તેણે પોતાના ચિત્તને આ પ્રમાણે સમજાવ્યું કે હે ચંચળ ચિત્ત, આ સંસાર તારા સુખને માટે નથી પણ દુઃખને માટે જ છે. એટલા માટે તું સંસારની ખટપટ ત્યજી દઈને ઉપશમ ધારણ કર. ઉપશમ ધારણ કરવાથી તને વિક્ષેપો વિનાનું સાચું સુખ મળશે. જેમ તું રમત કરતાં કરતાં સંકલ્પોને ઉત્પન્ન કરે છે તેમ તારી ખટપટને લીધે સંસાર મોટો થતો ચાલે છે. જેમ પાણીના ચિંતનથી વૃક્ષ સેંકડો શાખાઓવાળું થઈ જાય છે તેમ તે સંસાર સેંકડો શાખાઓવાળો થાય છે. અરે સઠ ચિત્ત, જેમ જેમ તું ભોગોની ઈચ્છા કરતું જાય છે તેમ અસંખ્ય વ્યથાઓ ઉત્પન્ન થતી આવે છે. કારણ કે જન્મ મરણ આદિ સંસારની સૃષ્ટિઓ વાસનાઓની જાળના વિલાસથી થાય છે. આથી તું વિચિત્ર ચિંતાઓ ત્યજી દઈને ઉપશમ પામ. તું વિવેક રાખીને આ ચપળ સંસારની સૃષ્ટિને અને ઉપશમના સુખને કાંટામાં નાખીને તોડી દો. પછી જો તને સંસારની સૃષ્ટિમાં સાર જોવામાં આવે તો તેને જ વળગી રહેજે. સંસારમાં આસ્થા રાખવી એ જ નિસ્સાર જ છે. એટલા માટે તે આસ્થાને છોડી દે. આ પ્રિય છે એમ સમજીને કોઈ વસ્તુનું ગ્રહણ કર નહીં અને આ અપ્રિય છે એમ સમજીને કોઈ વસ્તુનો ત્યાગ કર નહીં. પણ કેવળ સાક્ષીને પામવાની ઈચ્છાથી જ તું સ્વતંત્ર રીતે મોજ કર. હે ભલા ચિત્ત, કોઈ પદાર્થ પ્રથમ ન હોય અને પાછળથી તને મળે અથવા કોઈ પદાર્થ પ્રથમ મળ્યો હોય અને પાછળથી જતો રહે તો એના ગુણ દોષોથી તારે કોઈ જાતની હર્ષ શોક આદિરૂપ વિષમતા ધરવી નહીં. તારે દ્રશ્ય વસ્તુની સાથે લેશ માત્ર સંબંધ નથી.
કારણ કે દ્રશ્ય વસ્તુ મુદ્દલ છે જ નહીં. જે વસ્તુ મુદ્દલ જ ન હોય તેની સાથે વળી સંબંધ કેવો હોય? તું પણ મિથ્યા છે અને દ્રશ્ય વસ્તુ પણ મિથ્યા છે. માટે તારે અને દ્રશ્ય વસ્તુને સંબંધ છે જ નહીં. વાજણીના પુત્રને અને આકાશના ફૂલને સંબંધ છે એમ જે બોલવું એ તો વિચિત્ર અને અપૂર્વ અક્ષરો જ કહેવાય. એ સુંદર ચિત્ત, કદાચ દ્રશ્ય વસ્તુ મિથ્યા હોય અને તું સાચું હોય તો પણ તારે અને દ્રશ્ય વસ્તુને સંબંધ ઘટતો નથી. સાચાને અને ખોટાને સંબંધ કેમ ઘટે? મુવેલાને અને જીવતાને સંબંધ તે હોય? એ તું જ કહે. હે ચિત્ત, કદાચ તું પણ સર્વદા હોય અને દ્રશ્ય વસ્તુ પણ સર્વદા હોય તો કદી પણ ઈષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ થવો ઘટતો નથી. માટે હવે હર્ષ કે શોક કરવાનો અવકાશ જ ક્યાં છે? આથી હે ચિત્ત, તું વિષયોના ચિંતવનરૂપી મોટી ચિંતાને છોડી દે અને મૌન રહીને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવાનો જ ઉત્સાહ ધારણ કર. આ વિક્ષેપરૂપી સમુદ્રમાં પડીને હાલક ડોલક થવારૂપી મૂંડી સ્થિતિને તું છોડી દે. હે સમજુ ચિત્ત, તું રમતને માટે કરેલા દારૂના દડાની જેમ સળગીને પોતાની મેળે નિરર્થક ઉછળ્યા કરે છે. તો હવે તેમ કરવું છોડી દે. તું મોહરૂપી મેલને પ્રાપ્ત થઈને અભાગ્યુ થા નહીં. હે શઠ મન, આ દ્રશ્ય વર્ગમાં કોઈ પણ એવી સર્વોત્તમ વસ્તુ નથી કે તે મળવાથી તને અત્યંત પરિપૂર્ણતા મળે. આથી વૈરાગ્ય આદિના બળથી ઘણી ધીરજ રાખીને અને પરબ્રહ્મનો આશ્રય કરીને તું તારી ચંચળતાને ત્યજી દે. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમ પ્રકરણનો ચિત્તાનું શાસન નામનો સર્ગ 11મો સમાપ્ત. સર્ગ 12મો જનક રાજાની સ્થિતિ, વિચાર તથા બુદ્ધિનું મહાત્મ્ય. આ 12મા સર્ગમાં જનક રાજાની જીવનમુક્તની સ્થિતિ અને વિચારનું તથા બુદ્ધિનું વિચિત્ર મહાત્મ્ય વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, એ રીતે વિચાર કરતો જનક રાજા પોતાના રાજ્યમાં સઘળા કાર્યો કરવા લાગ્યો અને ધીરતાને લીધે આગળની પેઠે મોહ પામવા લાગ્યો નહીં. એનું મન વિષયોના આનંદમાં ઉલ્લાસ પામવા ન લાગ્યું, પણ સુષુપ્તિમાં રહેલાની જેમ વિક્ષેપથી રહિત જ રહેવા લાગ્યું. ત્યારથી માંડીને એ રાજા દ્રશ્યનું ગ્રહણ પણ ન કરવા લાગ્યો અને દ્રશ્યનો ત્યાગ પણ કરવા ન લાગ્યો, પરંતુ કેવળ નિશંકપણાથી વર્તમાનમાં સંતોષ માનીને રહેવા લાગ્યો. તે સદા આત્મવિચારમાં રહેતો હતો. જેમ આકાશને ધૂળરૂપ કલંક લાગતું નથી, તેમ તેના મનને અનાદિકાળથી ચાલી આવેલી અહમતા મમતારૂપી મલિનતા લાગતી નહોતી. એ પ્રમાણે પોતાના સ્વરૂપના વિવેકનું અનુસંધાન કરવાને લીધે તે રાજાનું અખંડ બ્રહ્માકાર યથાર્થ જ્ઞાન અત્યંત નિર્મળ થયું. જેમ આકાશમાં વાદળાઓથી નહીં ઢંકાયેલા કિરણોવાળો અને ગ્રહણ આદિના સંબંધ વિનાનો નિર્મળ સૂર્ય ઉદય પામે છે, તેમ તે રાજાના હૃદયમાં વિક્ષેપોથી નહીં ઢંકાયેલા પ્રકાશવાળો અને અજ્ઞાનના સંબંધ વિનાનો પ્રબોધ ઉદય પામ્યો. બ્રહ્માકાર મનથી રહેતો અને સર્વ પદાર્થોના મૂળ તત્વને જાણતો એ રાજા સઘળા પદાર્થોને આત્મામાં જ રહેલા અને આત્માથી અભિન્ન જોવા લાગ્યો. સઘળો વ્યવહાર માયાનું સ્વરૂપ છે અને તેમ હોવાથી આત્માને તેની સાથે કશો સંબંધ નથી એમ સમજવાથી તેનું મન સમતામાં જ રહ્યું હતું. એ રાજા કોઈ પણ પ્રસંગમાં પ્રસન્ન થતો નહોતો અને કોઈ પણ પ્રસંગમાં ખેદ પામતો નહોતો. સૌને માન દેનારો અને જગતના પરમ તત્વને જાણતો એ જૂનો જ્ઞાની જનક રાજા ત્યારથી માંડીને જીવન મુક્ત થયો છે. મનુષ્યને પોતાના પ્રાણ જેવો વાલો એ જનક રાજા વિદેહ દેશનું રાજ્ય કરે છે, તો પણ દેહાભિમાનને અધીન થઈને તે કોઈ પણ સમયે હર્ષથી કે શોકથી વિહ્વળ થતો નથી. તેને તે કોઈ અવળું થઈ જવાથી ગ્લાનિ પામતો નથી અને સવળું થવાથી પ્રફુલ્લિત થતો નથી. રાજ્યમાં કોઈ અનર્થ ઉઠવાથી કચવાતો નથી અને અર્થો પ્રાપ્ત થવાથી રાજી થતો નથી. એ રાજા સઘળા વ્યવહારોને કરવા છતાં પણ કોઈ સ્થળે કાંઈ પણ કરતો નથી, પરંતુ સર્વદા કેવળ ચૈતન્યની અંદર જ રહ્યા કરે છે. જેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં રહેલા માણસને સઘળા પદાર્થોમાંથી ભાવનાઓ સર્વથા નિવૃત્ત થયેલી હોય છે,
તેમ જનક રાજાને પણ સઘળા પદાર્થોમાંથી વાસનાઓ સર્વથા નિવૃત્ત થયેલી છે. એ રાજા ભવિષ્યની ચિંતા કરતો નથી અને ગઈ વાતનું અનુસંધાન કરતો નથી. કેવળ વર્તમાન કાળના વિષયને મનથી હસતો હસતો અનુસરે છે. હે કમળ સરખા નેત્રોવાળા રામ, એ રાજાના પોતાના વિચારને લીધે જ બ્રહ્મવિદ્યા સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થઈ છે, પણ તે ગુરુનું સેવન કરવા આદિ બીજા પ્રકારથી પ્રાપ્ત થઈ નથી. હે કમળ સરખા નેત્રોવાળા રામ, એ રાજાના પોતાના વિચારને લીધે જ બ્રહ્મવિદ્યા સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થઈ છે, પણ તે ગુરુનું સેવન કરવા આદિ બીજા પ્રકારથી પ્રાપ્ત થઈ નથી. જ્યાં સુધી વિચારોનો અંત એટલે સંપૂર્ણ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી પોતાના મનથી જ વિચાર કર્યા કરવો જોઈએ. સજ્જનના સમાગમને લીધે ઉદય પામેલા વિચાર વડે સ્વચ્છ થયેલા હૃદયથી જેવું ફળ તરત મળે છે તેવું પુણ્યથી, શાસ્ત્રાર્થી કે ગુરુથી પણ તુરત મળતું નથી. હે રામ, વિચાર વગેરે ભૂષણોથી શણગારેલી પોતાની બુદ્ધિરૂપી સખીની સહાયતાથી જ બ્રહ્મપદ મળે છે, બીજી કોઈ ક્રિયાથી મળતું નથી. જે પુરુષની પાસે તીક્ષ્ણ અગ્રવાળી અને પૂર્વાપરનો વિચાર કરવામાં સમર્થતાવાળી બુદ્ધિરૂપી દીવાની જ્યોત હોય છે તે પુરુષને અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નડતો જ નથી. હે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા રામ, જે આપદાઓ દુઃખોરૂપી કલ્લોલોથી વ્યાપ્ત હોય અને તરવાને અશક્ય હોય તેઓમાં પણ બુદ્ધિરૂપી વહાણથી તરી શકાય છે. જેમ અત્યંત નબળા ઉલપ નામના ખડને મંદ પવનની લહેરો પણ કંપાયમાન કરે છે, તેમ બુદ્ધિ વિનાના મૂળ મનુષ્યને નાની આપત્તિઓ પણ કંપાયમાન કરી નાખે છે. હે શત્રુમર્દન રામ, બુદ્ધિમાન પુરુષ સહાય વિનાનો હોય અને શસ્ત્ર વિનાનો હોય તો પણ સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી પાર ઉતરે છે, કેમ કે સંસારરૂપી સમુદ્ર કેવળ જ્ઞાન માત્રથી બાધિત થઈ જાય છે. બુદ્ધિમાન પુરુષ સહાય વિનાનો હોય તો પણ કાર્યના છેડાને પહોંચે છે અને મૂર્ખ પુરુષ સહાય આદિની સંપત્તિથી કાર્યના છેડાને પહોંચીને પણ પાછો ભ્રષ્ટ થાય છે. જેમ ફળની પ્રાપ્તિને માટે જળના ચિંતનથી તથા સંરક્ષણથી લતાને પ્રથમ વધારવી જોઈએ, તેમ બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિને માટે પ્રથમ શાસ્ત્રોના અને સજ્જનોના સંગથી બુદ્ધિને વધારવી જોઈએ. જેમ ચંદ્રનું બિંબ સમયસર ઉત્તમ પ્રકાશ આપે છે, તેમ બુદ્ધિના બળરૂપી મોટા મુખવાળું શુભ ઉદ્યમરૂપી વૃક્ષ સમયસર અત્યંત મીઠું ફળ આપે છે. બાહ્ય ધન આદિ પદાર્થોને મેળવવામાં જેવો યત્ન કરવામાં આવે છે તેવો જ યત્ન પ્રથમ બુદ્ધિને વધારવામાં કરવો જોઈએ. બુદ્ધિનું મંદપણું સઘળા દુઃખોની પરાકાષ્ઠારૂપ છે, આપદાઓના મોટા ખજાનારૂપ છે અને સંસારોરૂપી વૃક્ષોના બીજરૂપ છે. તેનો વિનાશ જ કરવો જોઈએ. પૃથ્વીના રાજ્યમાંથી, પાતાળના રાજ્યમાંથી તથા સ્વર્ગના રાજ્યમાંથી જે સુખ મળે છે તે સઘળું સુખ મહાત્મા પુરુષને બુદ્ધિરૂપી ખજાનામાંથી મળે છે. હે રામ, સંસારરૂપી ભયંકર સમુદ્રમાંથી બુદ્ધિ વડે જ પાર ઉતરાય છે, પણ દાન કરવાથી, તીર્થો કરવાથી કે તપ કરવાથી પાર ઉતરાતું નથી. કેટલાયક પૃથ્વીમાં ફરનારા મનુષ્યો પણ દેવતાઓની સંપત્તિને પામ્યા છે, તો એ સઘળું બુદ્ધિરૂપી પવિત્ર લતામાંથી મીઠું ફળ પ્રાપ્ત થયું છે એમ સમજવું. જે સિંહો નખોથી મોટા મોટા મદોન્મત્ત હાથીઓને પણ ફાડી નાખે છે, તેમને પણ શિયાળવા એ બુદ્ધિથી જીતી લીધા છે, માનો સિંહે હરણાને જીતી લીધા છે. સામાન્ય માણસોએ પણ બુદ્ધિના પ્રભાવથી રાજાઓની પદવીઓ મેળવી છે. બુદ્ધિમાન માણસને સ્વર્ગની તથા મોક્ષની પણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયેલી જોવામાં આવે છે. કેટલાયક વાદીઓ પોતે અત્યંત બીકણ હોવા છતાં પણ બુદ્ધિને લીધે જ શાસ્ત્રાર્થમાં અનેક વિકલ્પો પૂછીને મોટા યોદ્ધાઓ જેવા સામાવાદીઓને પણ જીતી લે છે. વિવેકી પુરુષને હૃદયરૂપી ભંડારમાં બુદ્ધિરૂપ ચિંતામણી ઈચ્છેલું ફળ આપે છે. હૃદયરૂપી નંદનવનમાં રહેલી બુદ્ધિરૂપી કલ્પવૃક્ષની લતા ધારેલા ફળને આપ્યા વિના રહે જ નહીં.
બુદ્ધિની યોજના કરી જાણનારો પુરુષ બુદ્ધિથી સંસારના પારને પહોંચે છે, પણ મૂર્ખ માણસ પોતાની બુદ્ધિ પાસે હોવા છતાં તેની યોજના કરી જાણતો નથી, તેથી તે સંસારના પારને પહોંચતો નથી. વહાણની યોજના કરી જાણનારો વહાણવાળો મનુષ્ય સમુદ્રના પારને પામે છે, પણ જે મનુષ્ય પોતાની પાસે વહાણ હોવા છતાં પણ વહાણની યોજના કરી જાણતો ન હોય તે મનુષ્ય સમુદ્રના પારને પામતો નથી. જેમ સમુદ્રમાં ભમતું વહાણ યોગ્ય રસ્તે યોજવામાં આવે તો પાર ઉતારે છે અને અયોગ્ય રસ્તે યોજવામાં આવે તો ડૂબાડી દે છે, તેમ સંસારમાં ભમતી બુદ્ધિ પણ જો વિવેક તથા વૈરાગ્ય આદિરૂપ યોગ્ય માર્ગે યોજવામાં આવે તો સંસારના પારને પમાડે છે, અને રાગદ્વેષ આદિ અયોગ્ય માર્ગે યોજવામાં આવે છે તો સંસારમાં ડૂબાડી દે છે. જેમ કવચવાળા માણસને શસ્ત્રો અડચણ કરી શકતા નથી, તેમ મોહ વિનાના વિવેકી પુરુષને આશાઓના સમૂહોમાંથી ઉઠનારા રાગદ્વેષાદિક દોષો અડચણ કરી શકતા નથી. હે રામ, બુદ્ધિથી આ સઘળું જગત બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ જોવામાં આવે છે, અને જેને સઘળું જગત બ્રહ્મ સ્વરૂપ જોવામાં આવે છે તેને વિપત્તિઓથી ખેદ કે સંપત્તિઓથી આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી. અહંકારરૂપી પ્રચંડ કાળો મેઘ આત્મારૂપી સૂર્યને ઢાંકી દેનારો છે, જળ સ્વભાવવાળો છે અને વિસ્તીર્ણ છે, તેને બુદ્ધિરૂપી વાયુ ઉડાડી દે છે. જેમ ફળને ઈચ્છતો ખેડૂત સૌ પ્રથમ ખેડ કરીને પૃથ્વીને સારી કરે છે, તેમ સર્વોત્તમ બ્રહ્મપદને પામવાને ઈચ્છતા પુરુષે સૌથી પ્રથમ વિવેક શીખીને બુદ્ધિને નિર્મળ કરવી જોઈએ. શ્રી યોગ વાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમ પ્રકરણનો પ્રજ્ઞા મહાત્મ્ય નામનો સર્ગ 12મો સમાપ્ત. સર્ગ 13મો ચિત્તને શાંત કરવાના ઉપાયો. આ 13મા સર્ગમાં જનક રાજાના વિચારને દ્રષ્ટાંતરૂપ કરીને ચિત્તને શાંત કરવાના ઉપાયો વિસ્તારથી યુક્તિપૂર્વક કહેવામાં આવશે. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, જેમ જનક રાજા પોતાથી જ પોતાના આત્માનો વિચાર કરીને નિર્વિઘ્ન રીતે બ્રહ્મવેત્તાઓની પદવીને પામ્યા છે, તેમ તમે પણ જો પોતાથી જ પોતાના આત્માનો વિચાર કરશો તો નિર્વિઘ્ન રીતે બ્રહ્મવેત્તાઓની પદવીને પામશો. વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે રામ, જેમ જનક રાજા પોતાથી જ પોતાના આત્માનો વિચાર કરીને નિર્વિઘ્ન રીતે બ્રહ્મવેત્તાઓની પદવીને પામ્યા છે, તેમ તમે પણ જો પોતાથી જ પોતાના આત્માનો વિચાર કરશો તો નિર્વિઘ્ન રીતે બ્રહ્મવેત્તાઓની પદવીને પામશો. જેઓ છેલ્લા જન્મવાળા રાજસ સાત્વિક જાતિવાળા સમજુ પુરુષો હોય છે, તેઓ જનક રાજાની જેમ પોતાની મેળે જ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. ઇન્દ્રિયો નામના શત્રુઓને ત્યાં સુધી વારંવાર જીત્યા જ કરવા જોઈએ કે જ્યાં સુધી આ આત્મા પોતાની મેળે જ પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્મળ થઈને રહે. સર્વ ઇન્દ્રિયોનો નિયંતા અને સર્વવ્યાપક આત્મારૂપી નિર્મળ દેવ પોતાથી જ જોવામાં આવે ત્યારે સઘળા દુઃખોના દેખાવો નાશ પામે છે. સર્વ ઇન્દ્રિયોનો નિયંતા અને સર્વવ્યાપક આત્મારૂપી નિર્મળ દેવ પોતાથી જ જોવામાં આવે ત્યારે સઘળા દુઃખોના દેખાવો નાશ પામે છે. અહંતા મમતા આદિ હૃદય ગ્રંથિઓ મોહરૂપી બીજોની ઓરણીઓ રૂપ છે, અને તેઓ વિવિધ પ્રકારની આપદાઓની વૃષ્ટિ કરે છે. આત્માનું દર્શન થતાં તેઓ તરત જ નષ્ટ થઈ જાય છે. હે રામ, તમે વિવેકવાળી બુદ્ધિથી જનક રાજાની જેમ પોતાના આત્માને સર્વના અધિષ્ઠાનભૂત બ્રહ્મ જાણીને અને સાક્ષાત અનુભવીને સર્વોત્તમ પરમ પુરુષાર્થરૂપી લક્ષ્મીવાળા થાઓ. હે રામ, તમે વિવેકવાળી બુદ્ધિથી જનક રાજાની જેમ પોતાના આત્માને સર્વના અધિષ્ઠાનભૂત બ્રહ્મ જાણીને અને સાક્ષાત અનુભવીને સર્વોત્તમ પરમ પુરુષાર્થરૂપી લક્ષ્મીવાળા થાઓ. જે પુરુષ મનમાં નિત્ય આત્મવિચાર કર્યા કરતો હોય અને જગતને અનિત્ય તથા ભ્રમણ કરવાના સ્વભાવવાળું જોયા કરતો હોય, તેનું ચિત્ત જનક રાજાના ચિત્તની જેમ પોતાની મેળે સ્વચ્છ થઈ જાય છે. સંસારથી ભય પામેલા લોકોને પ્રયત્ન કર્યા વિના દેવ, કર્મો, ધનો કે બાંધાઓ કોઈ પણ રક્ષક થાય એમ નથી.
જો પ્રયત્ન કરવામાં તથા વિવેકાદિનું સંપાદન કરવામાં કેવળ દૈવ ઉપર જ આધાર રાખે છે અને જો દૈવ પ્રતિકૂળ હશે, હજારો યત્નો કરવાથી પણ શું થવાનું છે ઇત્યાદિક દુષ્ટ કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે, તેમની એ વિનાશ આપનારી અભાગણી મતિને અનુસરવું નહીં. હે રામ, પરમ વિવેકનો આશ્રય લઈને પોતાથી જ પોતાને જોઈ અને વૈરાગ્યથી સંપન્ન થયેલી બુદ્ધિ વડે સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જવો જોઈએ. હે રામ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુખ આપનારી છે અને અજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષને કાપી નાખનારી છે. તે આકાશમાંથી પડેલા ફળની પ્રાપ્તિની જેમ અચાનક થાય છે. તે વિશે મેં તમને ઉદાહરણ રૂપે આ જનક રાજાની આખ્યાયિકા કહી. જે પુરુષ જનક રાજાની જેમ સારી બુદ્ધિવાળો હોય અને પોતાની મેળે જ વિચાર કરનારો હોય, તેના હૃદયમાં રહેલો આત્મા પ્રાતઃકાળના કમળની જેમ પોતાની મેળે જ પ્રકાશિત થાય છે. જેમ તડકાથી ટાઢ હરાઈ જાય છે અને હિમ પીગળી જઈને નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ વિચારથી અહંતા મમતા હરાઈ જાય છે અને વિવિધ પ્રકારની સંસારની કલ્પના ગળી જઈને નષ્ટ થઈ જાય છે. આ દેહ હું છું એવી ખોટી સમજણરૂપી રાત્રિનો નાશ થાય છે ત્યારે સર્વવ્યાપક અને મોટા વિસ્તારવાળો સર્વસ્વરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ પોતાની મેળે પ્રવર્તી છે. આ દેહ જ હું છું, આ દેહ જ હું છું એવી ટૂંકી સમજણરૂપી સંકોચ નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે પોતાનો અત્યંત અનંત ભુવનોમાં વ્યાપ્ત થનારો ભારે વિસ્તાર થાય છે. હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા રામ, જેમ જનક રાજાએ મનમાં વિચાર કરીને અહંકારની વાસનાને ત્યજી દીધી, તેમ તમે પણ મનમાં વિચાર કરીને અહંકારની વાસનાને ત્યજી દો. અહંકારરૂપી વાદળાનો નાશ થાય છે ત્યારે નિર્મળ થયેલા વિસ્તીર્ણ ચૈતન્યરૂપી આકાશમાં સ્વરૂપ દર્શનરૂપી સૂર્ય અત્યંત પ્રકાશે છે. જે દેહ છે તે હું છું એવી જે ભાવના કરવી એ જ મોટું અંધારું છે. એને શાંત કરવામાં આવે ત્યારે જ આત્મ સ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે. અહંતાના વિષયરૂપ દેહાદિક પણ નથી અને મમતાના વિષયભૂત સ્ત્રી પુત્રાદિક પણ નથી, પણ એમનો જે સાક્ષી છે તે નથી એવું નથી. એવી ભાવનાથી જ્યારે મન પ્રશાંત થાય છે ત્યાર પછી તે વિષયોમાં ગળકા ખાતું નથી. હે રામ, મનને ગ્રાહ્ય સમજાયેલા પદાર્થોમાં જે અત્યંત રાગ છે અને ત્યાજ્ય સમજાયેલા પદાર્થોમાં જે અત્યંત દ્વેષ છે તે જ બંધન છે એમ સમજો. બીજું કાંઈ જ બંધન નથી. તમે ત્યાજ્ય પદાર્થો ઉપર દ્વેષ રાખો નહીં અને ગ્રાહ્ય પદાર્થો ઉપર રાગ રાખો નહીં. આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે એવી રીતના બંને વિચારોને ત્યજી દઈને તમે આત્મામાં જ રહો અને વિક્ષેપરૂપી મેલથી રહિત થાઓ. જેમની આ ગ્રાહ્ય અને આ ત્યાજ્ય છે એવી ભેદબુદ્ધિ નષ્ટ થઈ હોય છે, તેઓ કોઈ વસ્તુને ઈચ્છતા પણ નથી અને કોઈ વસ્તુને ત્યજી દેતા પણ નથી. જ્યાં સુધી ચિત્તમાંથી આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે એવી બે કલ્પનાઓ ક્ષીણ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી જેમ વાદળાવાળા આકાશમાં ચાંદની પ્રકાશતી નથી, તેમ તેમાં સમતા બ્રહ્માત્મકપણું પ્રકાશતું નથી. જેનું મન આ પદાર્થ સારો છે માટે ગ્રાહ્ય છે અને આ પદાર્થ ખરાબ છે માટે ત્યાજ્ય છે એવી રીતની ચપળતા કર્યા કરતું હોય, તે પુરુષમાં જેમ સાગના ઝાડમાં મંજરી ઉદય પામતી નથી તેમ સમતા ઉદય પામતી નથી. આ વસ્તુ અનુકૂળ છે માટે મને મળે તો ઠીક, અને આ વસ્તુ પ્રતિકૂળ છે માટે તે મને કદી પણ પ્રાપ્ત ના થાય તો ઠીક. એવી રીતની જેનામાં ભેદ બુદ્ધિ છે તે પુરુષમાં વૈરાગ્યથી પ્રકાશ પામનારી સમતા અને સ્વચ્છતા ક્યાંથી હોય? આનંદયિક રસ બ્રહ્મતત્વ એક જ છે, તેનાથી કોઈ પદાર્થો ભિન્ન નથી. એમ વિચાર કરવામાં આવે તો સઘળા પદાર્થો પોતાનું સ્વરૂપ જ હોવાથી અનુકૂળ છે, એટલે કોઈ પણ અયોગ્ય નથી. હવે તે પદાર્થોને ભિન્ન વિચારવામાં આવે તો પણ આત્મા અસંગ છે, તેથી કોઈ પદાર્થનો તેને સ્પર્શ નથી. એટલે કોઈ પદાર્થ અનુકૂળ પણ ઠરતો નથી અને કોઈ પદાર્થ પ્રતિકૂળ પણ ઠરતો નથી. આમ ત્યાં યોગ્ય અયોગ્યપણું છે જ ક્યાં? ચિત્તરૂપી ઝાડમાં જ્યાં સુધી ઈષ્ટની આશંકારૂપી
અને અનિષ્ટની આશંકારૂપી બે ચંચળ વાદળીઓ કૂદ્યા કરતી હોય ત્યાં સુધી તે ઝાડ કંપાયમાન થયા વગર કેમ જ રહે? જે મનુષ્યની ત્યાજ્યપણાની અને ગ્રાહ્યપણાની ભેદબુદ્ધિ ટળી હોય તે વિચક્ષણ મનુષ્યમાં આશાઓથી રહિતપણું, ભયથી રહિતપણું, સ્થિરપણું, સમપણું, જ્ઞાનીપણું, મનની ચંચળતાથી રહિતપણું, શરીરની ચેષ્ટાઓમાં કર્તાપણાના અભિનિવેશનો અભાવ, ધીરજ, સર્વની સાથે મિત્રભાવ, મનન કરનારપણું, સંતોષ, કોમળપણું અને કોમળ બોલવાપણું એટલા ગુણો અવશ્ય રહે છે. આમ તે ગુણો તેનામાં રહે છે, છતાં પણ તેના ચિત્તમાં તેમની વાસના બંધાઈ જતી નથી. જેમ નીચા પ્રદેશમાં વહ્યા જતા પાણીને પાળથી રોકી લેવામાં આવે છે, તેમ વિષયોમાં દોડતા ચિત્તને પ્રત્યાહારથી વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોનું પરાવર્તન કરીને બળાત્કારે રોકી લેવું. એ રીતે બાહ્ય વિષયોમાં થતા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો અને તે પછી ચિત્તની અંદર સ્ફૂર્તિ તે વિષયોની વાસનાઓને પણ ત્યજી દેવી. ઊભા રહેતા, ચાલતા, ઊભા રહેતા, ચાલતા, સૂતા અને શ્વાસ લેતા પણ સર્વકાળમાં સઘળી રીતે તે વિષયોના મિથ્યાપણાનો વિચાર કર્યા કરવો. એ ચિત્તની અંદર સ્ફૂર્તિ તે વિષયોની વાસનાઓને છોડી દેવાનો ઉપાય છે. વાસનારૂપી જાળ તૃષ્ણારૂપી માછલીઓને પકડ્યા કરે છે. મોહરૂપી શેવાળોથી મલિન છે. સંસારરૂપી જળમાં પ્રસરેલી છે અને ચિંતાઓરૂપી દોરાઓથી રચાયેલી છે. હે તાત, તેને ઉપર કહેલી સુબુદ્ધિરૂપી તીક્ષ્ણ કાતરથી કાપી નાખો. જેમ વિસ્તીર્ણ આકાશમાં સમયસર ચાલવા લાગેલા વંટોળિયાથી વાદળા કપાઈ જાય છે, તેમ અતિ વિસ્તીર્ણ બ્રહ્મપદમાં સમયસર પ્રવર્તવા લાગેલી બુદ્ધિથી વાસનાઓ કપાઈ જાય છે. હે રામ, આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું અજ્ઞાનરૂપી મૂળ હજારો દોષોરૂપી અંકુરોને ઉત્પન્ન થવાના સ્થાનકરૂપ છે. તેને બ્રહ્મભાવમાં સ્થિરતા રાખવા રૂપી ધીરજથી સમર્થ થયેલી બુદ્ધિ વડે કાપી નાખો. જેમ ઝાડમાંથી બનેલા કુહાડાથી ઝાડને કાપી નાખવામાં આવે છે, તેમ મનથી ઉત્પન્ન થયેલા વિવેકથી મનને કાપી નાખો અને તરત જ પવિત્ર પદને પ્રાપ્ત થઈને તેમાં સ્થિર રહો. મનથી ઉત્પન્ન થયેલા વિવેકથી મનની ભૂતકાળની વૃત્તિઓને, ભવિષ્યનું ચિંતન કરવાના ત્યાગથી મનની વર્તમાનકાળની વૃત્તિઓને અને વાસનાઓના ઉચ્છેદથી મનની ભવિષ્યકાળની વૃત્તિઓને કાપી નાખો. એટલે તમારો સંસાર જ કપાઈ જશે. સંસારનું વિસ્મરણ કરવામાં આવે તો મોહ ફરીવાર અંકુરિત થતો નથી, અને ચિત્તનું વિસ્મરણ કરવામાં આવે તો સંસાર ફરીવાર અંકુરિત થતો નથી. માટે હે રામ, ઊભા રહેતા, ચાલતા, સૂતા, જાગતા, રહેતા, ઊંચે જતા અને પડતા પણ તમે આ સંસાર અનિત્ય જ છે એવો નિશ્ચય કરીને જગતની સત્યતાના વિશ્વાસનો ત્યાગ કરો. હે રાઘવ, એ પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે સમાન બુદ્ધિનો આશ્રય કરીને તમે ઉપસ્થિત થયેલા કાર્યોને કરો અને અપ્રાપ્ત કાર્યોની ચિંતા નહીં કરતા આ સંસારમાં વિચરો. જેમ પૃથ્વી આદિ 8 મૂર્તિઓવાળા કહેવાતા સદાશિવ ચૈતન્ય રૂપે એકે મૂર્તિને ધારણ કરતા નથી અને અધિષ્ઠાન રૂપે સઘળી મૂર્તિઓને ધારણ કરે છે. જેમ પૃથ્વી આદિ 8 મૂર્તિઓવાળા કહેવાતા સદાશિવ ચૈતન્ય રૂપે એકે મૂર્તિને ધારણ કરતા નથી અને અધ્યસ્થ રૂપે સઘળી મૂર્તિઓને ધારણ કરે છે, તેમ તમે પણ સ્વરૂપથી એકે કાર્ય કરો નહીં અને સામીપ્ય માત્રથી સઘળા કાર્ય કરો. તમે જ વાસ્તવિક સત્ય છો, અજન્મા છો, આત્મા છો અને મહેશ્વર છો. તમે પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થયા વિના કેવળ પોતાની ભૂલથી જ આ આવડા બધા જગતને વિસ્તારી દીધું છે. જે તત્વવેત્તા પુરુષ સર્વદ્રશ્યોમાં આત્માપણાની ભાવના રાખે છે અને અન્યપણાની ભાવના છોડી દે છે, તેને હર્ષ, ક્રોધ તથા ખેદથી થતા વિકારો વળગતા નથી. જે પુરુષ રાગદ્વેષથી રહિત હોય, ડેફાને, પથરાને અને સોનાને પણ સમાન ગણતો હોય અને સંસારની વાસનાઓથી પણ રહિત હોય, તે પુરુષ યુક્ત યોગી કહેવાય છે. એ પુરુષ કાંઈ કરે, કાંઈ ભોગવે,
કંઈ આપે અને કોઈને મારી નાખે તો પણ તેની બુદ્ધિ તે કાર્યોમાં અભિમાન વિનાની હોય છે. એટલા માટે તે પુરુષને સુખ દુઃખમાં ક્ષમતા જ રહે છે. આ સારું છે અને આ નરસું છે, આ પ્રિય છે અને આ અપ્રિય છે, એવી ભાવનાઓને ત્યજી દઈને જે પુરુષ પ્રાપ્ત થયેલું કામ કરવું એટલી સમજણથી કાર્યોમાં પ્રવર્તે છે તે પુરુષ ક્યાંય આસક્ત થતો નથી. હે મહાબુદ્ધિમાન રામ, મન જો આ સઘળું ચૈતન્યની સત્તા માત્ર જ છે એવો નિશ્ચય રાખીને ભોગોના ચિંતવનનો ત્યાગ કરે તો શાંતિ પામે છે. જેમ વનમાં માંસને નહીં મેળવી શકતો બિલાડો પોતાના જીવનને માટે અને પોતાના બચ્ચાઓના પોષણ માટે માંસની લાલચથી સિંહને અનુસરે છે, તેમ પોતે સિદ્ધ થવાને તથા જગતને સિદ્ધ કરવાને સમર્થ નહીં શકતું મન પોતાની સિદ્ધિ માટે તથા જગતની સિદ્ધિ અર્થે પોતાના સાક્ષીભૂત ચૈતન્યને અનુસરે છે. મન પોતે પણ સાક્ષી ચૈતન્યના અનુગ્રહ વિના સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. મન પોતે પણ સાક્ષી ચૈતન્યના અનુગ્રહ વિના સિદ્ધ થઈ શકતું નથી તથા જગતને પણ સિદ્ધ કરી શકતું નથી. જેમ સિંહને અનુસરનારો બિલાડો સિંહના પરાક્રમથી મળેલા માંસનો ઉપભોગ કરે છે, તેમ મન ચૈતન્યની શક્તિથી મળેલા જગતનો ઉપભોગ કરે છે. આમ મન મિથ્યાભૂત જ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. એ મન ચૈતન્યના અનુગ્રહથી જીવે છે તથા ચૈતન્યના અનુગ્રહથી ચૈતન્યમાં જગતની ભાવના કરીને પોતે જગતરૂપ થાય છે. તે જ મન જો પાછું પોતાના સ્વરૂપના સ્મરણને પ્રાપ્ત થાય તો મનપણાને છોડી દઈને ચૈતન્યપણાને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. મન ચૈતન્યરૂપી પ્રકાશ વિના અને ચૈતન્યરૂપી બળ વિના સબ જેવું છે. સબ જેવું જડ જ છે. તે ચૈતન્યના અનુગ્રહ વિના ગતિ જ કેમ કરી શકે? ચૈતન્યના સ્વભાવને લીધે જ ચૈતન્યમાં ચલન થવાની જે ખોટી કલ્પના થાય છે તે જ મન છે અને તે મનરૂપી સર્પનો જે ફૂંફાડો છે તે જ આ જગત છે એમ શાસ્ત્રવેત્તાઓ કહે છે. જે બ્રહ્મ છે તે જ કાંઈક પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જ્યારે સર્વદા અમુક પદાર્થ છે એવા પ્રકારની સત્ય જેવી કલ્પનારૂપ થઈને હૃદયમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે મન કહેવાય છે. ઉદય પામેલી એ કલ્પના જ્યારે આ મન છે એમ સમજાઈને જામી ગઈ ત્યારે જ પોતાના ચૈતન્યપણાને ભૂલી જઈ જળ જેવી થઈને રહી. વ્યાપકપણામાંથી ભ્રષ્ટ થઈ મનપણાને પામેલી એ પહેલી કલ્પના સંકલ્પ વિકલ્પોને અનુસરીને આ વસ્તુ ત્યાજ્ય છે અને આ વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે એવી ગરબડ કર્યા કરે છે. એ રીતે જગતનું જે ચૈતન્ય છે તે જ પોતાની માયાશક્તિને લીધે મનરૂપ થયું છે. એટલે જોકે જે મન છે તે જ ચૈતન્ય છે તો પણ જ્યાં સુધી તેને શાસ્ત્રાદિકથી સમજાવવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી તે પોતાના ચૈતન્યપણાને સમજતું નથી. આમ છે એટલા માટે શાસ્ત્રના વિચારથી, ઉત્તમ વૈરાગ્યથી અને ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહથી મનનું વલણ પોતાના સ્વરૂપ તરફ કરાવવું જોઈએ. સર્વ પ્રાણીઓની એ મનરૂપી કલ્પના જો વિજ્ઞાનથી તથા ઉપશમથી પોતાના સ્વરૂપને સમજે તો બ્રહ્મપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને ન સમજે તો જગતની ભાવના કરીને જગતમાં ભમ્યા કરે છે. મનરૂપી કલ્પના મોહરૂપી મદિરાથી મત થયેલી છે, વિષયરૂપી ખાડાઓમાં લોટ્યા કરે છે અને પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જડ થઈ ગયેલી છે. તેને સમજાવવી જોઈએ. એ મનરૂપી કલ્પના હૃદયની અંદર દેખાયા છતાં પણ સંકલ્પથી રચાયેલા પ્રાસાદની જેમ ખોટી જ છે. તેને જ્યાં સુધી સમજાવવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી તે કાંઈ સમજતી નથી. એ મનરૂપી કલ્પના બીજા બાહ્ય પદાર્થોને જાણે છે તે પણ પોતાના પ્રભાવથી જાણતી નથી, પણ મંજરીમાં ગંધની પેઠે પોતાની અંદર રહેલા સાક્ષી ચૈતન્યના પ્રભાવથી જ જાણે છે. એ મનરૂપી કલ્પના જો કે તેના અસલ સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં નિત્ય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તો પણ શારીરિકથી મર્યાદિત દશાને પામીને તે ટૂંકી થઈ જાય છે અને તેથી તે જગતમાંથી પણ થોડુંક જ જાણી શકે છે. તેટલું પણ તે સાક્ષી ચૈતન્યના પ્રભાવથી જ જાણી શકે છે. હે રામ, જેમ સૂર્ય કમલિનીને પ્રફુલ્લિત થવાની શક્તિ આપે છે
તેમ સાક્ષી ચૈતન્ય જ એ પથરા જેવી જડ મન નામની કલ્પનાને જગતના પદાર્થો જાણવાની શક્તિ આપે છે. જેમ પથરાની પૂતળી મદારીની પ્રેરણા વિના નાચતી નથી, તેમ શરીરમાં રહેલી મનરૂપી કલ્પના ચૈતન્યની પ્રેરણા વિના કશું જાણી શકતી નથી. ચિત્રમાં આલેખેલા રાજાઓએ ક્યાંય મોટી ગર્જનાવાળું યુદ્ધ કર્યું છે? ચિત્રમાં આલેખેલા ચંદ્રના કિરણોએ ક્યાંય ઔષધિઓને તૃપ્ત કરી છે? શબો લોહીથી ખરડાઈને ક્યાંય દોડ્યા છે? વગડામાં રહેલા પથરાઓએ ક્યાંય મધુર ધ્વનિવાળું ગાયન કર્યું છે? માણસે બનાવેલા પથ્થર આદિના સૂર્યોએ ક્યાંય રાત્રિના અંધારાને મટાડ્યું છે? અને સંકલ્પથી રચાયેલા આકાશના વનોએ ક્યાંય છાયા કરી છે? આ સઘળું અસંભવિત છે. તેથી સાક્ષી ચૈતન્યની પ્રેરણા વિના એકલા મનથી ક્રિયા થવી પણ અસંભવિત છે. મન પથરા જેવું જડ છે, મિથ્યા ભ્રાંતિના સમૂહથી જ ઉઠેલું છે અને ઝાંઝવાના પાણી જેવું છે. તેમાંથી તે કાંઈ ક્રિયા બને? જેમ અત્યંત વિસ્તીર્ણ અખંડ તડકો હોય તો જ ઝાંઝવાના પાણીની નદી સ્ફુરે છે, તેમ અખંડ આત્મતત્વ વિદ્યમાન છે તો જ આ મનરૂપી કલ્પના સ્ફુરે છે. હે રામ, પરમાત્મામાં જે ચલનરૂપી કલ્પના થઈ તેને ઠગારાઓએ પરમાત્માથી ભિન્ન માની મન એ નામ આપીને કાગનો વાઘ બનાવી દીધો છે. હવે મનનું પૃથ્થકરણ કરી જોતાં તેમાં જે ચૈતન્ય અંશ છે તે આત્મા જ છે અને બાકીના જડાંશરૂપ જે ચલન છે તે પ્રાણનો ધર્મ છે. એ પ્રાણ એક જાતનો વાયુ છે અને શરીરમાં પ્રાણમય કોષ કહેવાય છે. આમ હોવાને લીધે યોગીઓને પ્રાણવાયુનો નિરોધ કર્યા પછી મનનો જુદો નિરોધ કરવાનો રહેતો નથી. જેમની જ્ઞાન શક્તિ જુદા જુદા પ્રકારના સંકલ્પોના નિશ્ચયથી દબાયેલી હોતી નથી, તેઓ મનને જેમાં કોઈ પણ વિષયોના આકારોનું ગ્રહણ થયું નથી એવી કેટલું બાકી બાકી હા તો બસ થઈ ગયો ટાઈમ. પ્રસાદ આપી દો. ઓમ ઓમ ઓમ. આના નંબર 576. પ્રસાદ આપી દો. કચેરીઓ છે, આપો બધાને. દિલ્હીવાળાને અલગથી આપી દીધું. બધાને સાથે સરખું જ આપી દો. એટલે આ કોથળી નાની છે ને એમાં આપી દો. कहाँ दिल्ली से लाए? दिल्ली कहाँ से? मेरठ मेरठ. क्या है? आपो 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 आपो. गरम है क्या? स्वेटर है. स्वेटर है. टोपी भी है पहले, मोजे भी. गरम है. એ સફરજન હતા ને આપો આપો એ આપો બધાને
નારંગી બધાને આપો. કાલે આપી હતી. આપી કાલે આજે નવા આવ્યા. હવે એને સફરજન આપો. હા, આપી છે. એ ધનજી પ્રભુ કોદલ પ્રભુ આપ્યું તમને નારંગી? નવા આવ્યા એમને આપી બધાને? આપી ને? શું કરે છે આ લોકો? હે? બે જ જણ છે નવા. જયરામ પ્રભુ આપો. જયરામ પ્રભુને ત્રણ જણ આપ્યું બધાને? ના ના, જે આજે આવ્યા એને આપ્યું? આપણને જયરામ પ્રભુ આપે. જયરામ આપી દે. નારંગી સફરજન. બધા सबको दो. આ ધનજી પ્રભુ આપો. જે આજે આવ્યા એને આપો. બીજા તો લીધેલા છે. ધનજી પ્રભુ આપો. આજે આવ્યા એને. જયરામ પ્રભુ બાકી છે. જયરામ પ્રભુને બે આપો. હવે અહીંના વિવેકનું પૂરેપૂરું ભાન થયું કે નહીં? અહીં પરમાત્મા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. હું પણ નથી અને જગત પણ નથી. અને કોઈ મોટું માનતા નથી, રાગ દ્વેષ નથી, લેવા દેવા નથી, કોઈ બડા છોટા ભલા બુરા પણ નથી. અને પરમાત્મા જ છે અને પરમ શાંતિ એટલું જ જાણો. એ ભાન થયું પછી કે આ શું છે ને આ શું છે ને. રમણ આશ્રમમાં આવું નથી. એ પ્રોપર્ટી છે. અહીં પ્રોપર્ટી નથી. અહીં કાંઈ કર્યું નથી. આપણે કાંઈ કર્યું નથી. આપણે પહેલેથી જ હતું. આપણે હતું કે મરવા જેવી જગ્યા તૈયાર. આપણે લેવાઈ ગયા નથી. આપણે સ્વપ્નું એવું નથી, ઈચ્છાએ કરી નથી, આપણે કલ્પનાએ થઈ નથી. અને આપો છે સામેથી સર્વાંતરણ પહેલાંથી આવ્યા કે લાભ આપો. તમે કીધું જોઈએ તો ભાઈ મરવા જેવી જગ્યા. પહેલાં આવું નહોતું 24 વર્ષ પહેલાં.
તત્વો થઈ ગયું બતાડ્યું હતું ત્યારે તો ત્યાં મોકલો એવું પણ આવું જ જાય કેટલો બધો લાભ છે, કેટલો બધો લાભ કેટલો બધો સંપૂર્ણ પ્રકાશ, સંપૂર્ણ આનંદ, સંપૂર્ણ સારા. હવે એમાં આપણે ખાવું નકામી કાંઈ અર્થ વગર નહીં બધું ધ્યાનથી લાવીએ. અમે કંઈ ખોટું કર્યું હતું તમે કહીશું, તમે હું માન્યું છે તમે હું કહીશું. અમે કાંઈ માટે આ તમારું જ છે જે થાય છે એ વ્યાપક ભાવિકો માટેની તમારા માટેની વ્યવસ્થા છે. એમાં અમારે કાંઈ લેવાની તમને ખ્યાલ આવે એ બધું અમે વિવેક કરીએ કે કઈ રીતે તમે શાંતિ પામો, પણ અમારે લેવા દેવા નથી. એ પ્રસાદ બને તો અમે ચાખતાય નથી. ભગવાનનો વ્યાપક ગમે તે બને અમારે તો બાજરીનો રોટલો દૂધી હોય, કોઈ મગ હોય, ચણા હોય, દેશી ગાયનું દૂધ. અમારી કોઈ ભૂલ હોય તો કહી શકો. તો પછી આ શું છે ને આ શું નથી, અરે ભાઈ તમારું જ છે નહીં ખ્યાલ આવે કોનું છે બધું. આમાં અમારે શું જરૂર છે? આ કાંઈ ન હોય તો અમે હતા કે નહીં? તો પછી ખ્યાલ આવે. યાત્રાની સેવા પ્રભુ વેબિત પ્રભુની મહેસાણા ઓનલાઈન કરી દીધી. યાત્રાની સેવા પહોંચી ગઈ. હા એ પહોંચી જઈ એટલે ભાઈને સવારે આપશે. પ્રજ્ઞેશ પ્રભુને ત્યાં ઓનલાઈન કરી દીધી. પ્રજ્ઞેશ પ્રભુ એ આપી દેશે. નંબર મેં મોકલ્યો છે બરોડાવાળા. એટલે કોને આપશે? એ બરોડા અમારા હતા અમૃત પ્રભુ એમને આપી દે. એમના ફોન નંબર મેં મોકલ્યો છે. અમે કન્ફર્મ કરી લઈશું અત્યારે. અમે કન્ફર્મ કરી લઈશું. એ પહોંચી જશે. હા પહોંચી છે. રાતના એમને ઓનલાઈન કરી દીધી. પ્રજ્ઞેશ પ્રભુ ઓનલાઈન કરી દીધી. પ્રજ્ઞેશ પ્રભુ એટલે પ્રજ્ઞેશ પ્રભુ પકડી દેશે. અમૃત પ્રભુ બરોડા એ કેવી રીતે પૂછતા? ફોન નંબર સર આપ્યો છે. થઈ જશે ને બરોબર? હા થઈ ગયું. તમે કન્ફર્મ કરી લીધું. चाहिए बुक बोलो, मंत्र बुक, मंत्र लेखन बुक पूछो पूछो इनको यहाँ पूछो. मंत्र लेखन बुक किसको चाहिए? ये मंत्र लेखन बुक है. मंत्र लेखन बुक ये देखो आप बदन बताओ मंत्र लेखन बुक. ये जिसको लेना हो ले लो. मंत्र लेखन बुक बता दो. ऐसे मंत्र ये 20 जन ने बता दो. लाओ लाओ पेन लाओ. जिसको चाहिए वो ले लो मंत्र लेखन बुक. चलो लो ले लो जिसको चाहिए वो. फोटो फोटो आपको दो. चलो किसका है मंत्र लेखन बुक?
चलो लाओ बुक, किसका है? लो चलो, सबको दो, सबको मंत्र लेखन बुक। लो चलो, सब ले लेना एक एक। अरे यार हाँ, ब्रह्म कृपा ही केवलम आनंद मंगल ओम ओम ओम। अभी जाने का नहीं सबको, हम परिक्रमा कराएंगे सबको। ठीक है, बोल दो। और वचनामृत वगैरह बैग में रखना, कोई भूल मत जाना। अपने सब ले लो, सामान सब के ले लो। साथ अच्छे से रखना। सबको लो, सबने लिया, सब ले लेना। अभी अभी परिक्रमा करेंगे सब। चलेगा। सब ले लो, सबको बोलो, सब ले लो। चलो जाओ। ओम।
करें सब लोग तो फिर भी ये लोग को ध्यान दिखाओ, ये भी दिखा सकते हैं कोई भी, हाँ जी। ये भी दिखा सकते हैं। वो लोग को दिखाओ, जिसने नहीं लिया उसको दिखाओ। देखो ए बताओ पहला પેલા बताइए પેલા પ્રિન્સિપાલ છે પેલા, એને બતાવો, એને બતાડો. અરે અરે પેલા રહ્યા. हाँ अरे? दिल्लीना प्रिंसिपल હા હળું પહોંચે નહીં છે. એને એમ કહો કે जो भी आप चाहते हो वो लिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फर्जियत नहीं है. वहाँ ले गए तो हैं? यहाँ से ले गए तो सबको दिए इसमें क्या लिखने का? अब जो भी नहीं यार फोटो लेना हाँ देंगे जिसको जो चाहते हो वो लिखा सकते हैं. आप दीजिए दूसरा हाँ लेंगे लेंगे ठीक सामने से लेना. 21 आरती माता जी रुकिए इधर थोड़ी देर में इधर से ही लेना. बोलो जो चाहे वो. माता जी माता जी हम तो पूरा ये अनंत जो अस्तित्व है उसका सार लिखा था, जो सब समझ भी सकते हैं. जी जी आपको आगे सब ने कहाँ लिखवाया एक पेज के बाद तेल निकलता है हो गया ये पेन किसकी है? किसका बाकी है? हो गया सब. पेन हाँ हमारी है. बोलो स्वामी जी को बोलो और कोई बाकी? आरती माँ, इधर आके बोलो आ गया क्या? फोटो लेना है बोलो हाँ कि फोटो लेना है बोलो क्या का विद्या मंदिर का विद्या मंदिर ब्रह्म विद्या मंदिर નો ફોટો લેવો છે. हाँ तो ले लो. बताने और किसको लिखाने का है? कोई बाकी है क्या लिखाने का? सभी सभी 21. सब बैठ जाओ सब सतीश मास्टर जी बैठो इधर इधर आ जाओ तुम्हें लिख लेते ना.
पीछे को તમે આવ્યા નતા ને તમને કીધું એટલે તમે આવ્યા. જો ये कोई बाकी सब आ गए क्या हाँ खड़े हो। और सब कहाँ गए 21 बैठो बाकी है पीछे करो ट्वेंटी वन ये आवे दौड़ आवे इधर आ जाओ इधर आ जाओ बैठो आगे बैठ जाओ पंडित जी के पास बैठ जाओ बैठ जाओ चलो कर लो उधर पंडित जी के पास बैठ जाओ और कोई बाकी मतलब यहाँ पे सबने लिया क्या ले चलो आ जाओ ये सब आना चाहिए कोई कटना नहीं चाहिए इधर हाँ पीछे कितना गिनो ना 20 है क्या आगे आ जाओ। तो भाई वो मामला थोड़ा सा वो 20 गिन लो 20 इधर आ 20 बताओ है जगह 20 हो गए क्या कौन सोना आगे कौन बाकी तुम्हारा आगे कौन बाकी हाँ वो लालू कहाँ लालू वो लालू को बैठा है क्या नहीं लालू नहीं है, लालू को बुला लो। हाथ में चोट लगी है चोट वाले बाकी सब आ गए क्या हाँ? ले लो और कहीं दूर गए होगे तो अभी ले लो ये बैठिए सबको दिखाई देगा आप बुलाओ ले लो આનો લઈ લે આનો ફોકસ કરે સૂર્યનારાયણ ભગવાન હાથ આગળ હટાવો હાથ હટાવો હાથ હટાવો અરે હાથ હટાવો રડો क्या कहेंगे हंसते नहीं तो फिर क्या रो और क्या बताओ ये बताओ ये सबको दिखाओ देखो सूर्यनारायण भगवान ने फोकस किया आई बताओ इधर इधर सूर्यनारायण भगवान ने फोकस किया देखा हाँ, आगे बताओ ये सबको दिखाओ ऐसे सब अंधेरे में से निकल जाओ प्रकाश में आ जाओ परमात्मा प्रकाश है माया अंधेरा है इधर आ गए सब आ जाएगा कि यहाँ बैठा अभी कटना नहीं चाहिए एक भी ये छेड़े से ये छोर से ये छोर कोई कटना थोड़ी माता जी थोड़ा बाहर दिखाई दे खड़े हो खड़ा हो क्या खड़े हो जाए थोड़ा और नीचे जाओ चले जाए ये आगे ऊंचे है ना तो तुम्हारा नीचे है आप थोड़ी पीछे पीछे वाली दिखनी चाहिए हाँ बस सभी है फोकस क्या है हाँ, उधर देखो सब वो बताते हैं ना उधर देखो हाँ प्रभु जी की छोटी वो गिरा नीचे निकल जाएगा इनको थोड़ा पीछे लेते हाँ यहाँ आप जरा पीछे आ जाइए कप्तान जी आप आ जाओ पीछे ऐसे कप्तान तू पीछे ना जी अच्छा चलो बैठ जाइए वहीं पे बैठ जाइए देखने पीछे ना चलेगा राजू प्रभु थोड़ा माइक बाजू जता रहो उबड़ा उबड़ा થઈ જાઓ हाँ बस 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 आ गया ઢીચણે ઢીચણે ये कटना नहीं चाहिए कोई बात नहीं स्टैंड भले हाथ है सबका ध्यान इधर हाँ इधर सब सबको अपनी ओर देखने को ही कहते हैं प्रभु आप के ऊपर लाइट थोड़े से ये साइड आइए ये सेकंड नंबर आप खड़े रहिए वहीं थोड़ा सा इधर ही- आइए हाँ हाँ बस बस हाँ बस ये सब होगा सही
आयो बराबर सब रोते हैं क्या हंसते हैं क्या है फूल फूल है ना ના આવે बराबर है लो हाँ चलो सब देख लो हाँ सब फूल है બસ हो सब गया फूल है सब देख लो आरती माता जी आपको टोटल में है सब टोटल इसमें प्रभु सब है मतलब सामने सब आ गए पूरा ग्रुप देखो पूरा ग्रुप आ गया ना आ गया देखा पूरा ग्रुप आ गया पूरा पूरा देखो सब आइए हो गया प्रभु 3 फोटो लियो 3 लियो यहीं रहना अभी बराबर ये लोग किसका है ये हमारा ही है हमारा ही है तो પછી આ લોકોને કેવું વ્યાપકમાં મૂકીશું ને એમને પણ પહોંચાડી દઈશું સ્વામીજીને આપી દઈશું अभी अभी परिक्रमा करेंगे हाँ? आरती एक मिनट प्रभु તમારો એક फोटो लो सब आरती बस इसमें आप ले लीजिए प्रभु का अकेले अकेले का ले लो। ये इनको सब आगे ऐसे आ जाओ सब ऐसे निकल जाओ इनके स्वामी जी को करें सब निकल जाओ आ जाइए सब निकल जाओ सब निकल जाओ सब आ जाओ कौन सा फोकस कौन सा है એને ખબર પડતી નથી કેવલ चार से हाँ ग्रुप में भी लेना हाँ, ठीक है। इसमें लेके प्रभु इनको दे देंगे ક્યાં છે ફોકસ हाँ ऊपर हाँ तो दिखाओ लिया वो पहले लिया वो लाओ हाँ देखा जो हाँ देखो ये कैसे हम आपको ये दे देंगे हाँ ये देखो कैसे इसका मस्त आया इसका लाइट है आप में लाइट नहीं आया है देखो इसमें लाइट है लाइट करना चाहिए लाइट दे देना हाँ हाँ आइए स्वामी जी बाकी सब आ जाइए स्वामी जी के साथ इनको क्या क्या है तो हो गया बस 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 ये परिक्रमा करेंगे परिक्रमा नहीं सबका आ गया सबका हमारा प्रणाम है अभी परिक्रमा करेंगे सब सबको ला दो सब 20 आ जाओ कोई चला ना जाए चप्पल जूता पहन ए पड़ेगा गिरेगा गिरेगा चलो चलो ऐसा करते रहेंगे तो परिक्रमा कब करेंगे કેમ રહ્યું હળવદ એને કેમ રહ્યું આનંદ પહેલી વાર આવ્યા છે? હા આનંદ છે સારું છે ના એવું નહીં આપણે તો જે છીએ એ બરાબર ના એવું નથી અને પહેલાથી જ છે પહેલાથી જ છે તો પછી અહીંયા આવવાની જરૂર નથી તમે પહેલાથી જ છો તો શું કામ આવ્યા એવું નહીં જાય પ્રભુ માટેનું 20 आ जाओ 20 एक मिनट चलो राउंड लेंगे आ जाओ 20 हाँ चलिए 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 वो रखना है तो रख दो रख के आओ सब आपका जो रखना है वो रख के आओ रख के आओ नाना सब सब रख के आओ सब इधर आ जाना
इधर रुकना, सब इधर इकट्ठा होना। हाँ चप्पल पहनना सब।